प्रसंग होची स्वर्ग राज्यर नागरिकों सह आम संपर्क। स्वर्ग राज्यर नागरिकों सह आम संपर्क सेमान सहित आम संपर्क केंद्र रहिबा दरकार। आमर संपर्क किपरि रहिबा दरकार सेटा आमे आज आमने देखिबा। ए अध्याय रे साधु पाउलो रोमियो मंडली को सह नागरिक मान सहित माने स्वर्ग राज्य जो माने अधिकारी जने स्वर्ग राज्य में प्रस्तुत होउछंती सेमान सहित आमर संपर्क किपरि रहिबा दरकार से विषय से लिखुछंती। या पूर्व अध्याय गुडा आम देखुलु ख्रिस्टियन समाज सामाजिक जीवन आमे प्रभु निकट ग्रहण योग्य सेवा किपरि करिबा आमे ए सकल विषय देखुलु। मंडल नामधारी ख्रिस्टियन माने सेमान अवस्था गुडा देखुलु। आ प्रभु तांकर वाक्य जरिया रे आज जो माने स्वर्ग राज्यर नागरिक सेमान सहित आमर किपरि संपर्क रहिबा उचित से विषय ए अध्याय से लिखुछन। आमाने ए अध्याय रे तीनोटी मुख्य विषय देखिबा। गोटे विषय होची दुर्बल विश्वासी मान सहित आमर संपर्क केंद्र रहिबा दरकार। गोटे होची प्रथम पदटी पढ़िबे। प्रथम पद विश्वास रे जे दुर्बल ताकू ग्रहण कर, किंतु विभिन्न मत संबंध रे तर्क वितर्क करबा निमंते ताहा कर नाही। तो प्रथम विषय दुर्बल मानकू बिना भेदभाव रे ग्रहण कर। दुर्बल मानकू बिना भेदभाव रे आपणकर जो सहविश्वासी माने मंडली रे अछंती जन आत्मिक भाव रे आमर भाई भौणी माने आमे एठी विभिन्न जगह रे रहिछु जगत रे, किंतु स्वर्ग आम समस्तंकर जो माने पुनर्जन्म प्राप्त होइछन। भारत रे अनेक भेदभाव अछि। आमर जाति को नहीं, आम धर्म को नहीं, भाषा को नहीं, प्रांत को नहीं, विश्वास मत को नहीं, किंतु स्वर्ग राज्य रे एक ईश्वर, एक विश्वास, एक त्राणकर्ता, एक पिता, सब एक सब एक हेबारु कौन बा कथा आम मध्य रे भेदभाव रहिबा कथा नहीं। आम मध्य कौन रहिबा कथा नुह, भेदभाव रहिबा कथा नुह। तो प्रथम विषय कौन आमर सहविश्वासी मान सहित आमर भेदभाव रहिबो। आपण 6 पद पर्यंत पढ़ंतु। समस्त पदार्थ भोजन करबा निमंते जणे लोकर विश्वास अछि, किंतु जे विश्वास रे दुर्बल से केवल शाक भोजन करे। जे भोजन करे से भोजन न करिबा लोक को तुच्छ न करू, पुनि जे भोजन करे नाही से भोजन करिबा लोकर विचार न करू, कारण ईश्वर ताकू ग्रहण करि अछंती। तुम्भे किए जे अन्यर दासर विचार करूअछ, से आपणा प्रभु निकटरे स्थिर रुहे बा पतित हुए, हाँ ताहाकू स्थिर रखाजिब, कारण ताहाकू स्थिर रखिबाकू प्रभुଙ୍କର शक्ति अछि। जणे लोक एक दिन अपेक्षा अन्य दिन को अधिक मान्य करे, आउ जणे सब दिन को समान रूपे मान्य करे। प्रत्येक लोक आपणा मनरे स्थिर बोध करू। जे विशेष दिन माने से प्रभुଙ୍କ उद्देश्य ताहा माने, आउ जे भोजन करे से प्रभुଙ୍କ उद्देश्य भोजन करे, कारण से ईश्वर को धन्यवाद दिए। पुनि जे भोजन करे नाही से प्रभुଙ୍କ उद्देश्य भोजन करे नाही ओ ईश्वर को धन्यवाद दिए नाही। बस एटा हम कोन देखुछु तो दुर्बल मान को बिना भेदभाव रे ग्रहण केमति करिबा। के विश्वास रे दुर्बल अछि। एबे आपन को हाथ रे 5टी फिंगर अछि, या भीतर ये भी अछि। मते देखो ये कौन काम रे आसे, एबे आउ काम रे आसु नै, आगो आसुथे।
ସ୍କୁଲ ପଢିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଥିଲା। ସାର୍ କୁ କିଛି କଲେ ବାଡେଇବି, ଇଏ ଏକ ବେଶୀ କାମ କରୁଥିଲା। ଏବେ ଇଏ ରନ୍ଧା ରନ୍ଧିରେ କାମ ଆସୁନାହିଁ, ଲୁଗା ଧୋଇବାରେ କାମ ଆସୁନାହିଁ, ଅଫିସ ଯିବାରେ କାମ ଆସୁନାହିଁ, ଇଏ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ରଖିଛି, ଲେଖାପଢା ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯଦି ନଥିବ ଏ ଚାରିଟା କିଛି କରିପାରିବେନି। ୟା ସହିତ ଇଏ ବି ରହିବାର। ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ତିଆରି କରିଛି। ଇଏ ମୋଟୁ ଇଏ ପତଲୁ, ଏ ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାର ଅଛି। ତ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ମାନେ ରହିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସବଳ ଅଙ୍ଗ ଦୁର୍ବଳ ଅଙ୍ଗକୁ କଣ କରିବ ନାହିଁ, ତୁଚ୍ଛ କରିବ ନାହିଁ। ତ ସେ ବିଶ୍ୱାସର ଦୁର୍ବଳ। ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଆରେ 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 ତୁମେ ସେଇଟା ଖାଇଦେଲ, ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବା କଥା ନାହିଁ, ଆରେ ତୁମେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଖାଅ। ଆମ ଦେଶରେ ତ ଖାଇବାଟା ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। କୌଣସି ଖାଦ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଖାଇବାର ନାହିଁ, ଏଇ ଦିନ ଖାଇବାର ନାହିଁ, ସେଇ ଦିନ ଖାଇବାର। ଆଜି ଆମର ଉପବାସ, ଅରୁଆ ଖାଉ, ଉପବାସ ଦିନ ଫଳ ଖାଉ। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମତ ଅଲଗା ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି ଜଣେ ଖାଇବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଜଣ ତାର ବାଧାର କାରଣ ନ ହଉ, ସେ ଖାଉଛି ଖାଉ, ଯେ ଖାଉନାହିଁ ନ ଖାଉ। ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦିନ ବିଷୟରେ। ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟ ଦିନକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ମାନନ୍ତୁ। ସେ ମାନୁନାହିଁ, ମାନୁନାହିଁ। ଯେ ମାନୁଛି ସେ ମହାନ ନାହିଁ, ଯେ ମାନୁନାହିଁ ସେ ଦୁର୍ବଳ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଦୁର୍ବଳ ମାନଙ୍କୁ ବିନା ଭେଦଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। କେହି କିଏ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରନ୍ତି, କେହି କିଏ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଆମେ ବଡଦିନ ପାଳନ କରୁନି, ଠିକ ଅଛି, କର ନାହିଁ। ପାଳନ କରିବା ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା କର ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ନହେଲେ କୋଉଠୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆସିବ? ଆପଣ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଯାଆନ୍ତୁ, ଜନ୍ମକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦୁଃଖ ଭୋଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନକୁ ବି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବେ, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛୁ। ହେଲେ ଜନ୍ମକୁ ମାନୁଛ କି? ମାନୁନା। ଆମ ଦେଶରେ ବି ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମକୁ ଭଲରେ ମାନନ୍ତିନି। ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, କୁମାରୀ କନ୍ୟାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମ ଦେଶ ଲୋକ ବି ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିପାରିବେନି। ଆମ ଦେଶର ଜନ୍ମ ଗୁଡାକ ବିଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଜନ୍ମ। ଗୋଟେ ମାର ପେଟରୁ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ପେଟରୁ ମାଙ୍କଡ ଆସନ୍ତି, ହାତୀ ଗାଈ ଗୋରୁ, ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ସେଇଟା। ମାନେ ଅବାନ୍ତର ବିଷୟ ଗୁଡାକ, ମାର ଦେହର ମଇଳାରୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ଅବାନ୍ତର ବିଷୟ ଯାହା ବାସ୍ତବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୁମାରୀ କନ୍ୟାର ଗର୍ଭରୁ ଜାତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଅନେକ ପାଳନ ବି କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ମତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ କିଏ ଦୁର୍ବଳ, କିଏ ସବଳ। ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ନାଗରିକ, ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ନାଗରିକଙ୍କ ସହ ଆମ ସମ୍ପର୍କ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କଣ? ଦୁର୍ବଳ ମାନଙ୍କୁ ବିନା ଭେଦଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ହଉ, ବା ଦିନକୁ ମାନିବା ବିଷୟରେ ହଉ, ବା ବିଶ୍ରାମବାରକୁ ମାନିବା ବିଷୟରେ ହଉ। ପଢିବେ ଟିକେ କଲୋସ୍ୟ 2:13 ପଢି ପଢି ଯାଆନ୍ତୁ। କଲୋସ୍ୟ 2 ତାର 13। ଅପରାଧରେ ଓ ଶାରୀରିକ ଅସୁନ୍ନତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଜୀବିତ ସଜୀବ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ବିଧିବିଧାନରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଥିଲା, ତାହା ସେ ଲୋପ କରି କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗାଇ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କ ପଥରୁ ଦୂର କରିଦେଇଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆଧିପତ୍ୟ ଓ କର୍ତ୍ତାପଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଛଡାଇ ପ୍ରକାଶରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ କ୍ରୁଶରେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କରିଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଭୋଜନପାନ କିଅବା ପର୍ବ, ପ୍ରତିପଦ ଅବା ବିଶ୍ରାମ ବାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେହି ତୁମମାନଙ୍କ ବିଚାର ନ କରୁ। ସେହି ସବୁ ଆଗାମୀ ବିଷୟର ଛାୟା ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏସବୁ କିଛି ନୁହେଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଆମର ସହବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବିନା ଭେଦଭାବରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିବା। ବିନା ଭେଦଭାବରେ। ସହଭାଗିତାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ କଣ?
प्रभु जेमिति आमको ग्रहण कले आमे भी सेमती अन्य को ग्रहण करबा दरकार माने प्रभु आपन को जेमिति ग्रहण कले से तीन पद लिखा जाउछि 14 पर्व 3 पद रे कारण ईश्वर तांको ग्रहण करि अछंती आपन को भी ग्रहण करि अछंती तांको भी ग्रहण करि अछंती तेणु हमर काम कोन तांको भी ग्रहण करि एटा हमर काम तो प्रथम विषय आम कौन करवा ग्रहण करवा ख्रीस्ट जमीती आमको ग्रहण कले आम सेमती ग्रहण करवा दरकार 6 ରୁ 8 भी पढ़ी दिंतु 6 ରୁ 8 आउ थरे जे विशेष दिन माने से प्रभु को उद्देश्य रे ताहा माने आउ जे भजन करे से प्रभु को उद्देश्य रे भजन करे कारण से ईश्वर को धन्यवाद दिए पुणी जे भजन करे नहीं से प्रभु को उद्देश्य रे भजन करे नहीं ईश्वर को धन्यवाद दिए कारण आंभ मान मध्य केही आपण उद्देश्य रे बंचे नहीं एवं आपण उद्देश्य रे मरे नहीं जेणु जदि आंभे माने बंचु तेबे प्रभु को उद्देश्य रे बंचु किंबा जदि तेबे प्रभु को उद्देश्य रे मरु अते जदि आमे माने बंचु किंबा मरु आमे माने प्रभु को अटु हला ए सब भितरे प्रभु ही श्रेष्ठ अटନ୍ତି आउ के नाही आपण मु सब भितरे के ख्रीष्ट तेणु आमर कौन प्रभु ठारे आमे लागी कि रहिबा प्रभु ठारे आमे समस्ते एक होटु तेणु आम मध्य दुर्बल मानकु बिना भेद भाव रे आमे ग्रहण करिबा दरकार बेले बेले देखिबे लोक माने अन्य मान को तुच्छ करନ୍ତି प्रार्थना सभा सन को देखी कौन करूतांती हसुतांती परिहास करूतांती केतन वाक्य बहुत भल जानती आउ केतन किछि बुझी भी पारंती केतन शिशु अवस्था रे अछंती सेमाने एबे जन्म होइछंती आउ किजन परिपक्व अवस्था रे अछंती तो ए परिपक्व लोक माने शिशु मान को उपेक्षा न करंती दिने सेमाने भी शिशु थिले ना नहीं दिने सेमाने भी शिशु थिले आज माने परिपक्व अछंती एबे कौन खाइबा कथा ना आमे जानिछु किंतु नुआ विश्वासी माने मते जने पचासला आज्ञा मु उपवास करिबि जे जलखिया खाइकी करिबि ना न खाइकी करिबि से उपवास करिबे पुनी जलखिया खाइकी करिबि ना न खाइकी करिबि मु कहली जलखिया और लंच भी करि दियो तो तापर उपवास करंतु नाइ मा आज्ञा आपण कोन कहउछंती मु कहली देखो भाई उपवास करूछंती आपण कोन केमिति भी सुविधा देखि आपण करंतु कहिबा पाई चाहे अनेक लोक गुडी विषय जानंती नै आमे समान को कोन सादर ग्रहण करिबा ए खाइबा ए गुडा को किछि नै कोन खाइलु कोन पिंदिलु प्रभु बस दिन आमे धोला लुगा पिंदी की प्रभु बस नेबा दरकार लुगा धोला थिबो मन पूरा कला थिबो ए माने एबे पर्यंत भी लुगा पटा लुगा को जाउछ कहिबा पाई चाहे विश्वास रे जमाने दुर्बल अटंती सेमान को बिना भेद भाव रे ग्रहण करिबा आमे ताको हाथ धरि के आगो को नेबा दरकार और द्वितीय विषय 13 पद पढ़िबे आपण हां 13 पद पढंतु 14 पर्व 13 पद एणु आस आंभे माने आउ परस्पर विचार न करू मात्र केही जेपरी आपणा भाईर बाटरे बाधाजनक किंबा विघ्नजनक विषय न रखे यह तुम्भे माने विचार कर द्वितीय विषय प्रथम विषय कौन दुर्बल मान को बिना भेद भाव ग्रहण करवा और द्वितीय विषय अन्य मान झुंटीबार कारण न रखु से जदि झुंटी पड़ो जानी जानी रास्ता कौन न रखु पत्थर न रखु एटा द्वितीय विषय आमर सहनागरिक मान प्रति आमर संपर्क केन्द्र रहिबार अछि जेपरि से माने झुंटी पड़िबे नहीं 15 पद पढ़िबे टिके 15 पद कारण तुम्भर भाई जदि खाद्य हेतु दुखित हुए ताहेले तुम्भे आउ प्रेम रे आचरण करूना जहा निमंते ख्रीष्ट मृत्यु भोग कले ताकू तुम्भे तुम्भर खाद्य द्वारा विनाश कर नाही 21-22 मांस भोजन किंबा द्राक्षारस पान अबा जे कौनसी विषय रे तुम्भर भाईर बाधा जन्मे ताहा न कले भल
ତୁମର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାହା ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଆପଣା ଅନ୍ତରରେ ଧରି ରଖ, ଯେ ଯାହା ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ, ସେ ଯଦି ସେଥିରେ ଆପଣାକୁ ଦୋଷୀ ନ କରେ, ତେବେ ସେ ଧନ୍ୟ। ହଁ। କଣ କର, ଦୁର୍ବଳ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ସାବଧାନ। ସେ ଦୁର୍ବଳତା। ହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପେଟୁକ ମାଂସ ଭକ୍ତା ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ହୁଅ ନାହିଁ ଲେଖାଏ। ସେ ପଢି ଦେଇଛି ଏଟା। ଆପଣ ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ ଖାଉଛନ୍ତି, ମାଂସ ମାଗି ମାଗି ଖାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବାରେ କଣ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ସେମିତି। ଆମେ ଏବେ ଜାଣୁଛୁ ଖାଇଲେ କି ନ ଖାଇଲେ ବି ସକାଳେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ, କିଛି କାମକୁ ଆସିବନି। ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ କିଛି କାମରେ ଆସିବନି। ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ଲୋକ ଧନ୍ୟ, ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଥିଲେ ଡେଲି ବିରିୟାନୀ ଖାଇବେ। ଖାୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ପଖାଳ ଖିଆ ମାନେ ସେମାନେ ନରକ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଯଦି ଏମିତି ଥାନ୍ତା, ଖାଇବା ପିଇବା ଅଲଗା ଥାନ୍ତା। ଆମେ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ରୁଟି ଖାଉ, ତୁମେ ଇଡଲି ଖାଅ, ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଇଡଲି ଖାଉ, ଆପଣ ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏ ଖାଇବାଟା ବଡ ବିଷୟ ଏଠି ନୁହଁ। ତ ମୋର ଭାଇ ପାଖରେ ମୁଁ ବାଧାର କାରଣ ହେବାର ନାହିଁ। ମୁଁ କଣ ଖାଉଛି ଏଇଟା ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ, ଏଇଟା ସେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଝୁଣ୍ଟିବାର କାରଣ ରଖିବାନି। ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ୟମାନେ ନ ଝୁଣ୍ଟନ୍ତି। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଯଦି ପରସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ଧରି ବୁଲି ବସେ, ମିଟିଂକୁ ଯିବ, ଏଣେ ଯିବ, ତେଣେ ଯିବ, କେଣେ ଯିବ, ସବୁଆଡେ ଯିବ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେମିତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ, ଆମର ବିବେକ ପୁରା ସୂଚି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବିବେକ ସିନା ସୂଚି ଅଛି, ତାର ବିବେକ ତ ସୂଚି ନାହିଁ। ତାର ବିବେକ ସୂଚି ନାହିଁ। କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଦୁର୍ବଳ ପାଖରେ ଆମେ ଝୁଣ୍ଟିବାର କାରଣ ଯେପରି ନ ପାଉ, କାରଣ ସେ ବି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ନାଗରିକ। ଯଦି ତାର ନାଗରିକ କ୍ୟାନସେଲ କରିକି ସେ ଯେମିତି ପଳେଇବନି ଆମେରିକା। ଏବେ ଅନେକ ଲୋକ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭାରତର ସମସ୍ୟା ଦେଖିଲେ, ଭାରତର ସରକାରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ, ଏଠି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁ ନାଗରିକତ୍ୱ କ୍ୟାନସେଲ କରି ବିଦେଶକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆମର ସମସ୍ୟା ଦେଖି ୟାର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ନାଗରିକତ୍ୱ କ୍ୟାନସେଲ କରି ନରକକୁ ନ ପଳାଉ। ଯା ଆମ ଯା, କିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଫର୍ଗ କିଛି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କଣ, ତାଠୁ ବେଟର ନରକରେ ଥିବା ଭଲ ବୋଲି। ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କାମ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲା, ତା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଝଗଡା ହେଇଯିବ, ପିଲା ସହିତ ଝଗଡା ହେଇଯିବ, କାହା ସହିତ ଝଗଡା ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ନରକକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ନରକକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମତେ ନରକକୁ, ମୁଁ ହାଇ ବୋଲିକି ଥିବି। ସେ ଜାଣିନା ନରକ ବୋଲେ କଣ, ହାଇ ବୋଲିକି ଥିବ ବୋଲି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଏଇ କଣ କଥା ହଉଛୁ? ହଇ ଦିଦି, ମତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି, ନରକ ହେଲେ ପଳେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଜାଣିନାହିଁ ନରକ କଣ। କାରଣ ଯୋଉମାନେ ଦିନ ରାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଦିନ ରାତି ଚର୍ଚ୍ଚ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ବାଇବଲ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ୟା ସହିତ ଝଗଡା ହଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଦୁର୍ବଳ ବିଶ୍ୱାସ, ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲରେ ଜାଣିନାହିଁ। ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଲୋକ ଆ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ କାମ ଗୁଡା କରେଇଥାଉଛି। ତ ସେ କୁଆଡେ ଆଗକୁ ବଢିବ ଆଉ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଝୁଣ୍ଟିବାର କାରଣ ହେବେନି। 18 ପଦ ଟିକେ ପଢିବେ, 18 ପଦ। ଯେଣୁ ଯେ ଏହି ବିଷୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବା କରେ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। କଣ ହୁଏ ସେ? ଯେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆମେ କିଛି କରିବା ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 12 ପର୍ବ ପ୍ରଥମ 2 ପଦ, ମାଥ୍ୟୁ 12 ତାର ପ୍ରଥମ 2 ପଦ। ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଇ ଗମନ କଲେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ କ୍ଷୁଧିତ ହୋଇ ଶସ୍ୟର ଶିଂସା ଛିଣ୍ଡାଇ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଫାରୁସୀମାନେ ତାହା ଦେଖି ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ଯାହା କରିବା ବିଧି ସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ, ତାହା ତୁମ୍ଭର ଶିଷ୍ୟମାନେ କରୁଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଦୁର୍ବଳ, ଏ ଖାଇବା ବିଷୟରେ ଏମାନେ ଦୁର୍ବଳ। ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଆମେ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର ଗୁଡେ ବିଷୟ କରିବା ସମୟରେ। ଯେପରି ଏ ଦୁର୍ବଳ ମାନେ, ଏମାନେ ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଦୁର୍ବଳ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଆମେ କେୟାରଫୁଲ ରହିବା।
ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଖରେ କେତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର ଭାବି ଦେଖୁ। ଥରେ କିଛି ଲୋକ ବସି ପେପ୍ସି ପିଉଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ କଲେ, ଚିକେନ ପକୋଡା ଆଣିଲେ ଆଉ ପେପ୍ସି ପିଉଛନ୍ତି। ପେପ୍ସି କେମିତି ଦେଖାଯାଏ? ମଦର କଲର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ସିଏ ଦେଖିଲା ପେପ୍ସି ସହିତ ମଦର କି ସମ୍ପର୍କ? ସେ ଭାବିଲା ମଦ ଆଉ ପେପ୍ସି ଏକାଠି ଯିବେ। ସେ ମତେ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ପଡିଆରେ ବସି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ପିଉଥିଲେ। କଣ ପିଉଥିଲେ? ପେପ୍ସି ପିଉଥିଲେ। ମାନେ ରଙ୍ଗ ବି ସମାନ ହେବାର ନାହିଁ ଲୋକ ପାଖରେ, ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପକ୍व ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ ଦୁର୍ବଳ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଲୁଗା ପିନ୍ଧା ଯଦି ଗଡବଡ ଥିବ, ସେ ଦେଖିବ ବିଶ୍ୱାସୀ, ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଏମିତି ପିନ୍ଧିବେ କରି ବସିବେ। ତାର ଦୁର୍ବଳ ବିଶ୍ୱାସ ସକାଶେ ମୋର ପିନ୍ଧା ଆମେ ସାବଧାନ ରହିପାରିବୁ। ଆଜିକାଲି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଚାରିଆଡେ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ବି କେହି ନା କେହି ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। କୋଉଠି ଗଲେ ବି, କୋଉଠି ଗଲେ ମଦ ଦୋକାନ ତ ଯାଇପାରିବେ, ବହୁତ ଚିହ୍ନା ଲୋକ ଥିବେ। ଯୋଉଠି ଗଲେ ବି, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଯାଅ, ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯାଅ, ଅଟୋରେ ଗଲା ବେଳକୁ, ରାସ୍ତାରେ, ସପିଂ ମଲରେ, ତୁ ସପିଂ ମଲରେ ଗଲେ ମତେ ଅତି କମରେ ଗୋଟେ 8-10ଟା ଲୋକ ଚିହ୍ନିଥିବେ। କାମ କରିବା ଲୋକ ଥିବ, କୋଉ ଚିହ୍ନିବା ଲୋକ ଥିବ, ସମସ୍ତେ ଆସି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଦଉଥିବେ। ଲୋକମାନେ ଛାନିଆ ହଉଥିବେ, ଲୋକଟା କିଏ ବୋଲି। ସେଠି ମୁଁ କଣ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିପାରିବି? ଥରେ ଅଟୋ ରିକ୍ସାରେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ସେ ଅଟୋ ରିକ୍ସା ବାଲା ଭଲ କରିକି ମତେ ଅନଉଛି। ଅନେଇଲା ଅନେଇଲା ଅନେଇଲା, ସେ ଭାବୁଛି ଆଜ୍ଞା ତ କଟକରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ମଫସଲ ଗାଁରେ କୋଉଠି ଆସିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଚୁପ ହେଇ ବସିଛି। ପରେ ଜଣଙ୍କ ଫୋନରେ କଥା ହେଲି, ହ୍ୟାଲୋ ବୋଲି କହୁ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନିରଞ୍ଜନ ତୁର୍କି ବୋଲି କହୁଛି, ବୟସ ଜାଣିଦେଲା। ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଥିଲା, ସେଇଟା 70 ଟଙ୍କା, ସେ କହିଲା 120। ଭଲ ତ ଝଗଡା କରିନାହିଁ। କଣ ରେ 70 କୁ 120 ବୋଲି କହୁଛୁ, ହଉ ଚାଲେ ଯିବା। ମୁଁ ଭାବିଲି ସକାଳୁ ଭଡା ଫଡା ହେଇନଥିବ, ଚାଲ ପଳେଇବା। ତାପରେ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ, ଆଜ୍ଞା ଭଡା ଦିଅନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା ବୋଲୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଡା ତ ଦେବି ତତେ। ଗୁଡିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମକୁ ଲୋକ ଅନଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମର ଦୁର୍ବଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁ, ସମସ୍ୟାର କାରଣ ନ ହଉ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେପରି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିକି ନେଇପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ପରିବାରରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଧରି ନଉ, ତୁ ଆସେ, ତୁ ଚାଲେ, ନାଇଁ ଚାଲୁଥିଲେ, ଏବେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ହାତ ଧରିକି ଆଗକୁ ନେବା ଦରକାର। এইটা ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଆମେ ଝୁଣ୍ଟିବାର କାରଣ ଯେପରି ନ ପାଉ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ 19 ପଦ ପଢିବେ, ରୋମିଓ 14:19। ତେବାସ ଯେ ବିଷୟ ଶାନ୍ତିଜନକ ଆଉ ଯେ ବିଷୟ ଦ୍ଵାରା ପରସ୍ପରର ନିଷ୍ଠା ହୁଏ, ସେହି ସବୁର ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନୁଗମନ କରୁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଏଠି 3ଟା ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଦୁର୍ବଳ ମାନଙ୍କୁ ବିନା ଭେଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଜଣେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟର ଝୁଣ୍ଟିବାର ପାଇଁ କାରଣ ନ ହଉ। ସେ ଝୁଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ବିଷୟ ଗୁଡା ନ ରଖୁ, ସେ ଯୋଉ ବିଷୟ ଝୁଣ୍ଟି ପଡିବ, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ହଉ କି ବାର ହଉ କି ଦିନ ହଉ କି କଣ ହଉ, ସେ ଝୁଣ୍ଟି ନ ପଡୁ ସେଇଟା। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି, ଅନ୍ୟକୁ ବଢିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଆଉ ନିଜେ ବଳିଷ୍ଠ ହୁଅ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ କଣ? ଅନ୍ୟକୁ ବଢିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଓ ନିଜେ ବଳିଷ୍ଠ ହୁଅ। ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏ ପଦ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଯାଉଛି। ଅତଏବ ଆସ, ଯେ ବିଷୟରେ ଶାନ୍ତିଜନକ ଆଉ ଯେ ବିଷୟ ଦ୍ଵାରା ପରସ୍ପର ନିଷ୍ଠା ହୁଏ, ତାର ବି ନିଷ୍ଠା ହୁଏ, ମୋର ବି ନିଷ୍ଠା ହୁଏ, ସେଇ ସବୁର ଆମେ ମାନେ ଅନୁଗମନ କରୁ, ସେ ଆଉ ମୁଁ ଏକତ୍ର। ତ ଅନ୍ୟକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବଳିଷ୍ଠ ହେବା। ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ ରୋମିଓ 15 ପର୍ବ, ତାର ପ୍ରଥମ 2 ପଦ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସରେ ବଳବାନ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ସହିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଚିତ, ଆଉ ନିଜ ନିଜର ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀର ନିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରି ତାହାର ସୁଖ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। କେତେ ବଢିଆ ଲେଖାଯାଉଛି। ମାନେ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସରେ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ସମ୍ବିଧାନ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ବିଧାନ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ
गोटे आप प्रथम अध्याय देखिदेकी आसवे साधु पाउल केते सुंदर भाव लिखुं आम समाज रे केमती रहिबा दरकार आम सरकार प्रति केमती रहिबा दरकार एबे से कहउछथि आमे समस्त स्वर्ग राज्यर नागरिक आमे माने परस्पर केमती रहिबा दरकार केते सुंदर भाव से लिखुछथि प्रथम कथा से कोन बोली कहउछथि एठी जे अन्य को बढ़िबा पे सहाय्य करो आ निजे मध्य बलिष्ठ हो दुर्बल मान को ग्रहण करो सन को उपेक्षा करो नहीं सेमान को मध्य निष्ठा चेष्टा करो एठी हम देखुछु अन्यर विचार करिबार में सावधान हेबा दरकार जेहेतु आम सहनागरिक अटू आम अन्यर विचार 14 पर्व तार 10 पद देखिए 10 କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ କାହିଁକି ଆପଣା ଭାଇର ବିଚାର କରୁଅଛ କିମ୍ବା ତୁମ୍ଭେ କାହିଁକି ଆପଣା ଭାଇକୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଅଛ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରାସାନ ଛମୁରେ ଠିଆ ହେବା आम कौन करिबा नहीं अन्यर विचार करिबा नहीं से भी विचारित हो मु भी विचारित हेबी तेणु एबे ठारू विचार करिबा नहीं संशोधन करिबा अलगा विषय विचार करिबा अलगा विषय जने लोग जदि अबाटरे भी जाउची ताको किछि कहबे न कहबे जाऊ प्रभु तार विचार करिबे मु विचार विचार नहीं एबे आपन को छुआ अबाटरे जाउछंती कौन करिबे किछि कहबे नहीं नाइ नहीं प्रभु कहउछंती विचार विचार नहीं बापा मारो दायित्व कर्तव्य करूछ अविश्वासी अबाटरे गले ताको विचार करूनु ताको बुझाउछ बाबुरे भलो नहीं अनेक सेवा कार्य आग एत सुंदर थिला एबे महिला समिति ही जाई सेटा सत न अनेक सेवक सेविका सांगरे थिले अनेक को नि सांगरे जाउथिले सेवक माने एबे कोन छि महिला समिति ही जाई खाली महिला माने सांगरे बुलुथि लोक माने किछि न कोन बोल दुटा पुरुष लोक को सांगरे लगाई दिथिले चलो तुमे भी आसो तो सेठी आबे विचार करूना हम संशोधन हेबा पय लोक को भाई रे भौणी रे टिके सावधान सावधान कि विचार बोली कहा जाए संशोधन करवा तो किंतु ये देखा अच्छी अन्यर विचार करो नहीं विचार कले तुम्हें भी विचारित तो हेबो तापर 23 पद देखिबे 23 पद କିନ୍ତୁ ଯେ ସନ୍ଦେହ କରି ଭୋଜନ କରେ ସେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ହୁଏ କାରଣ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଭୋଜନ କରେ ନାହିଁ ଆଉ ଯାହା କିଛି ବିଶ୍ୱାସରୁ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହା ପାପ द्वितीय विषय कौन करवा अन्य को प्रेम सहकार धैर्य धरी विश्वास रे बढ़िबा को शिक्षा देना कौन करवा अन्य जन को जब हम शिक्षा दउछु से समय हम केमिति हेबा दरकार से जेमिति बढ़ी पारिबो प्रभु रे हमें धैर्य सहकार हमें ताको विश्वास से बढ़िबा पे शिक्षा देबा प्रेम रो सहित जहाँ भी कहबे विथ लव प्रेम रो सहित देखिए माँ माने केतरा काम एते प्रेम रे करि देबे झियो माँ हेले कौन कहलु माँ चलो टिके से कामटा टिके करि देलु जे करि दे पळे आसो करिवो ना नहीं हेलो जीवु ना नहीं मु जीवी नहीं जा देखिए केटा जगह हबो नहीं प्रेम रे कहले गोटे पुओटा मद पिउथिला बुद्धिन मद पीबो बापा माँ को गाली करिवो अपमान करिवो पढ़िबो नहीं ताकू गाली करी करी ताकू नरक पठाई देथिले तू नरक को जीवु बोली दिने मते कहले आगे आपण के बुझांतु से कहा कथा मानु नहीं मु गली ये तो कहार कथा मानु नहीं मो कथा कोटी मानिबो हेले मु ताकू बाबू रे या भी करने बापा देखे तो देह भी खराब हो गलानी तो बापा माँ भी दुख होचंती प्रभु केते दुख होथबे बाबू पी नहीं बापा हाँ हो अंकुल पी भी नहीं बिल्कुल से दिन पीवाटा बंद ताको गाली फुल किसी नहीं ताली कहली बाबू पीबू नहीं बापा हाँ पीबू नहीं बाबू टिके ताको धर देली टिके हक कर देली ताको गेलो कर देली आ मुंडे टिके आउसी देली बाबू हैला है तो पीबू नहीं बापा माँ देखुच आमे आपको एते गाली गोल जो करूछु घर घोड़े देबू दुनिया पार्टी तुम कहले ये छाड़ू नहीं कौन आमे भाबुतले आगे टिके गाली फाली करिवे टिके ताको धमकाइबे तापरे केचे धमका धमकी ने बाबू छाड़ी दे बापा हैला भलो पिला राजा हैला रे पीबू नहीं हैला हो अंकल मु पीबी नहीं बिल्ली पीला नहीं
ବାପା ମା ଚାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲୁ ଆଜ୍ଞା କାମ ଦେଲା ନାହିଁ। ସେଠି ଅଛି ଧୀର ପାଣି ଏକା ପଥର କାଟିବ, ଏ ଚଞ୍ଚଳ ପାଣି କିଛି କରିବ ନାହିଁ। ତ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା ଅଛି, ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ ସହକାରେ ବଢିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ସେ ବଢିବ। କେଦିନକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବୋଲେ ଘଣ୍ଟାଟି ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ପ୍ରଥମ ଦିନ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କରିବେ, ତାପରେ କରିପାରିବେ କି? କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ପଢିବେ ଟିକେ ଏଫିସିଓ ତାର 4 ପର୍ବ 15 ପଦ, ଏଫିସିଓ 4 ପର୍ବ ତାର 15 ପଦ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସର୍ବ ବିଷୟରେ ପ୍ରେମରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉ। କେମିତି ପାଇବା? ଆମେ ସତ୍ୟ ବିଷୟ କହିବା, ଟେଲ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ ୱିଥ ଲଭ୍। ସତ୍ୟତା କୁହ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମର ସହିତ କୁହ। ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଆମେ କହିବା କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମର ସହିତ କହିବା ଦରକାର। ଆମର ସହବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସତ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେଇବା କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମର ସହିତ ଜଣେଇବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଯାଉଛି, ସତ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କଣ କରିବା? ଅନ୍ୟ ସହ ଆତ୍ମାରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା। ପଢିବେ ଟିକେ ସେ ରୋମିଓ 14 ପର୍ବ 17 18। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଭୋଜନ ପାନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକତା, ଶାନ୍ତି ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ ଅଟେ। ଯେଣୁ ଯେ ଏହି ବିଷୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବା କରେ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ଏବେ କଣ କରିବା? ଆମେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଦୁର୍ବଳ ମାନଙ୍କୁ ବିନା ଭେଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଝୁଣ୍ଟିବାର କାରଣ କିଛି ରଖିବା ନାହିଁ, ସେ ଆମ ସକାଶେ ନ ବିନଷ୍ଟ ହଉ, ନ ଝୁଣ୍ଟୁ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଅନ୍ୟକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବଳିଷ୍ଠ ହେବା। ତ ଏଇଠି କଣ ଆସୁଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ଆତ୍ମାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୃହକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଠି ଦୁର୍ବଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବି ଥାଆନ୍ତି, ସେଇଠି ଖଟିଖିଆ ମଜୁରୀ କରିବା ଲୋକ ବି ଥାଆନ୍ତି, ରିକ୍ସା ଚଲେଇବା ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ଘର କାମ କରିବା ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସୀ ପରିବାରରେ ଅନେକ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି। ସେଇଠି ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଭଳିଆ କଣ ମୋ ଚିଲଉଛନ୍ତି, ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ହାଲେଲୁୟା ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଚୁପ୍ ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ ନା, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ମିଶିକି ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଗା ପରିବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ସ୍ଲମ ଏରିଆକୁ ଯାଉ, ଯୋଉଠି ବସ୍ତି ଏରିଆରେ ଲୋକମାନେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତି, ଜାଗା ବି ଭଲ ନଥାଏ, ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଜାଗା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆରାଧନା କରୁଥାନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆନନ୍ଦରେ ଆରାଧନା କରିବା। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୋଉଠି ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି। ଖାଇବାଟା ଅଲଗା ଅଲଗା। ଆପଣ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ବସି ଖାଆନ୍ତି, ସେ ତଳେ ବସି ଖାଆନ୍ତି। ଆପଣ ବିରିୟାନୀ ଖାଆନ୍ତି, ସେ ଶୁଖୁଆ ପଡେଇକି ଖାଏ। ଆପଣ ପାଟ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସେ ସୂତା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧେ। ଏସବୁ ଫରକ ଅଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଝୁଣ୍ଟିବାର କାରଣ ନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା, ଆରାଧନା ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସମୟ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ମୂଳ ବିଷୟ। ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ? ଏଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଭୋଜନ ପାନ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଭୋଜନ ପାନ ଝୁଣ୍ଟିବାର କାରଣ ନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକତା, ଶାନ୍ତି ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ଆସୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ଆମେ ଧାର୍ମିକତାରେ, ଶାନ୍ତିରେ ଆଉ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ କଣ କରୁ? ଆନନ୍ଦ କରୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ 3ଟି ବିଷୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆମର ସହନାଗରିକ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର, କେମିତି ଚଳିବା ଦରକାର, ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖୁଛୁ। ଆମେ କେମିତି ଚଳିବା? କାରଣ ଭାରତ ଗୋଟେ ଦେଶ ଅଟେ। ଏ ଭାରତ ଦେଶରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶର ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର। ଆପଣଙ୍କ ସାହିରେ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର ନାଗରିକ ଅଟନ୍ତି, ଏଇ ଦେଶର ନାଗରିକ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବି ନାଗରିକ ଅଟନ୍ତି। ଆମର 2ଟା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି।
जगत लोक सहित संपर्क स्वर्गराज्य लोक सहित आम जगत लोक सहित केमती चलिबा पूर्व अध्याय आम देखु आम केमती चलिबा केमती साक्ष्यमय जीवन काटिबा किंतु एठी आम देखुछु ख्रीष्ट विश्वासी मान सहित आम किपरि चलिबा किपरि संपर्क रखिबा प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु आसंतु प्रार्थना